So it's a very common problem in developing countries or developed countries. Acid and alkali injury, more common in developing countries, because in developing countries law enforcement is not very strict. You can easily dodge the law. You can see, no? You can easily dodge laws. So you can easily have access to acids, alkalis. Okay, it's very easy. Not a very strict law enforcement. So it's much more commoner in the developing countries because of the easy accessibility. Okay. So more common in developing countries. But a problem key. Why this is important? Why is a topic, separate topic? Because it has devastating effects on key system on GI system. GI means upper GI, categorically upper GI, isn't it? So more on esophagus, stomach, and also exactly. Suppose খাওয়ার সময় বমি হয়ে গেল, it may regurgitate to trachea also, so it's an aerodigestive tract, mostly digestive tracts, but some cases will have involvement of the aero system also, airway system also. So trachea may be involved. Okay, so that's the most important things, because whatever may be, if airway is compromised, if oxygen is not going, you have how many minutes before irreversible brain damage? I repeatedly say this in almost all classes. 3 minutes. 3 minutes. If there is problem in the airway, if oxygen is not entering brain, how many minutes you have to reverse that? 3 minutes only. So that's why always involvement of airway is of utmost importance. That's why in resuscitation, A is much ahead of the E. ABCD, is airway. To be precise, it is ABCD is, to be precise, it is small c ABCD. Yeah, because if it's an exsanguinating hemorrhage, you stop it and take care of airways. Most of the times they run simultaneously. Okay, but so airway is important. That's why corrosive injury more common in digestive tract, particularly upper digestive tract. But we have to always think where the airway has been compromised or not. What are the symptoms of compromised airway? Yes, stridor. I thought about stridor. Patient noisy respiration, stridor, hoarseness of voice, drooling of saliva, respiratory distress. A patient who is, obviously tachypneic. Okay, so these are the situations. If some patients, that they have taken alkali or acid, but having these symptoms, that means airway has been compromised. You have to act fast. Okay. Yeah, but so airway involvement and airway symptoms you must elicit. Okay, whether it is there or not. Okay. So it runs through two phases. So one is acute phase, so one is chronic phase. Acute means the patient who has consumed acid or alkali immediately, after that is an acute phase. Okay, and gradually it will run to a chronic phase. Key difference acute and chronic phase er? এটা কোন দিকে বেশি হয়? এই অ্যাসিড খাওয়াটা কোন দিকে বেশি হয়? গ্রামের দিকে বেশি না শহরে বেশি? হ্যাঁ, obviously গ্রামের দিকে অনেক বেশি হয় শহরের থেকে। শহরে there are other means of see these are adults এ তোমার কি মনে হয় এটা accidental or suicidal? কি মনে হয়? More suicidal attempts. So এটা গ্রামের দিকে অনেক বেশি, because in শহরের দিকে they have other means of doing other means of suicide. গ্রামের দিকে তো সেই অ্যাক্সেস কম, ঠিক আছে না? এখানে দেখবে কি হয়, এটা এফএমডি তার বেটার, এগুলো যখন পড়াবে আইদার লোকে গলায় ধরিয়ে দেয় বা চট করে বিষ খেয়ে নেয় বা এইসব খেয়ে নেয়। সো এইগুলো অনেক বেশি, তাই না? So acute phase mostly occurs in the patients, they're mostly in the peripheral centers. It can happen in town also, but usually if you see the epidemiology, it's more common in the rural side. Okay, in the lower socioeconomic status. Okay, much more common. Okay, so acute phase is you get the patients in the peripheral centers. When
it enters a chronic phase. Say after a few months, patient has developed esophageal strictures. They usually get referred to the tertiary centers. There is much more control situation in the tertiary center. Patient not in acute emergency, easy to manage. I mean, maybe difficult surgeries, but at least management is not that. But in acute stage, if you don't treat the acute stage properly, what will happen? It can have bad effects on the chronic phase. Because in the acute phase, the management should be perfect in the peripheral centers only. Okay. If you further aggravate the situation, so it will have much more bad effects on the chronic phase. Suppose patient could have developed a very short strictures. Okay, very short. Because of your bad management, more injury, landed up in perforation. Okay, or it's a long strictures. So it will just change the course of the disease. So if the acute phase is managed badly, which is very common because many of the physicians, they don't have adequate knowledge how to do it. Okay, because these are not very common. It's not like that every OPD or every emergency some acid cases will come. Probably they will come once in a month, twice in a month. So that's why people don't manage it. They're not very frequent. It's not like an asthma attack where you know that what to do. Because every emergency you will have some patients on acute exacerbation of asthma. It's not like that. Okay, so you have to know how to manage in the acute situation. Because if you manage acute situation properly, then you can limit the damage. Hey, don't talk so much. Shh. Listen. It will help you only. Huh? It will help you. Okay, so if you manage acute situation properly, you can have some good effects on the chronic phase. You may save the patients, or you can curtail the complications, something like that. But if you manage badly, the injury which has already happened, it will get aggravated. So you will make a simple case a complex one. Okay, so that's why you have to manage it. Yeah. So now, so what are the corrosives? Both acids and alkali. Now, if I ask you, what are the basic difference between acid and alkali? Yeah, so pH will be much less on this side. Huh? আমাদের ব্লাডের pH কিরকম থাকে normally? 7.4. 7.4 ব্লাডে, okay. But corrosive যে different corrosive তাদের pH কত হয়? 2, 1 এরকম আর কি, অনেক বেশি, অনেক লো হয় আর কি, ঠিক আছে? সো এবার as a substance, basic difference between acid and pungent কোনটা হয়? অ্যাসিড ইজ পাঞ্জেন্ট, তাই না? স্ট্রং একটা স্মেল হয়। টেস্ট ওয়াইজ কোনটা বিচ্ছিরি হয়? অ্যাসিড। তাহলে যার পাঞ্জেন্ট স্মেল, যেটা বিচ্ছিরি খেতে, খাওয়ার সময় তাহলে কি হয়? সেটা সেটা বেশি নাও হতে পারে রিলেটিভলি। হ্যাঁ, ইটস নট ভেরি প্যালেটেবল। হ্যাঁ, তাই না? সো এটার আমি যখন খাচ্ছি সেটা বেশি হয়তো আমি নাও খেতে পারি আর কি। ওকে, whereas alkali কি? Alkali relatively odorless, pungent নয়, tasteless, so I can consume it in a larger amount. So basic difference হচ্ছে অ্যাসিড আর alkali যদি দুটো থাকে, একটা লোক যদি দুটোই খেতে চেষ্টা করে, because of the pungent odor, because of the bad taste, unpalatable, অ্যাসিডের কনজাম্পশনটা কম হবে, alkali কনজাম্পশন কিন্তু বেশি হতে পারে। ওকে, বেশি হতে পারে। ওকে, এবার অ্যাসিড আর অ্যালকালি এক্সাম্পল কি? হারপিকটা কি? হোয়াট ইজ হারপিক? সবার বাড়িতে হারপিক আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, হারপিকে অ্যাসিড কজন হাত তুলবে? 1, 2 জন, 3 জন, 4 জন। ওকে, আর অ্যালকালি কজন হাত তুলবে? হ্যাঁ, অ্যালকালি হাত বেশি। হারপিক ইজ অ্যান অ্যাসিড, হারপিক ইজ নট অ্যালকালি। হ্যাঁ, Harpic is not alkali. Just 1 second. রাখো, এটা হারপিক তো, দিস ইজ হারপিক।
কি লেখা আছে পড়ো হারপিকে, এই তো এখানে বড় করে লালা লেখা আছে, এসা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড disinfectant fluid, yeah, এই যে হারপিক, it's a hydrochloric acid, huh? Harpic is a hydrochloric acid, huh? You must know this. So harpic is an acid, it's not alkali. Alkali কোনগুলো হয় যেগুলো drain opener, huh? Dishwashing agents, they are alkali. যদি ডিশওয়াশার দেখো, ডিশওয়াশিং এজেন্টস, ড্রেন ওপেনার, ড্রেন ক্লগ হয়ে গেছে, সেগুলো হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, NaOH, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কন্টেইন, দিজ আর অ্যালকালিজ। বাট হারপিক ইজ অ্যান অ্যাসিড। টয়লেট ক্লিনিং থিংস, যেগুলো কমোড ক্লিনিং থিংস, দে আর মোস্টলি অ্যাসিডস, ওকে? That could be sulfuric acid, there may be hydrochloric acid, maybe also aqua regia. What is aqua regia? 3:1 ratio, yes, aqua regia. So they are all acids. তার মধ্যে হারপিক হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, ওকে? ভেরি কমন হারপিক, তাই না? ওকে, নাও what are the basic difference of injury by acids and alkali? Acid is coagulative necrosis. Alkali causes liquefied necrosis. Which one is more dangerous? Because in acid, this is a coagulative necrosis. It forms a coagulum. The coagulum, eschar. So the coagulum or eschar itself will prevent further injury. It will limit the penetration. Okay. So transmural injury chance ta kom thakbe. Whereas in alkali, because of the nature of the injury, it will be a liquefative necrosis. It will just burrow. So the ekta organ theke transmural injury, chance of transmural injury is much higher in alkali injuries. Okay, so it will cause, say, suppose jodi esophagus injury kore alkali, quickly it will involve also trachea also, because esophageal to serosa nei, tai to adventitia quickly chole jabe adventitia te, sekhane inflammation kore aerodise trachea te involvement howar chance onek beshi thakbe ar ki, because of the difference in the nature of the injury. Liquefative, it will burrow, it will be more transmural. যদিও এটা একটা broad line division, but if you consume acid in a large amount, okay, or it's a very strong acid, it may penetrate the, because walls are very thin, they are not thick wall. কত আর thickness হবে, তাই না? গাটে মনে রাখবে মোরালেস সব thickness মোটামুটি 3 মিলিমিটারের, 3 থেকে 5 মিলিমিটারের কম হয় মোটামুটি, ঠিক আছে? কারণ সিটিতে যখন আমরা থিকনেস দেখি আর কি, যে থিকনেস আছে কি নেই আছে কিনা, 5 মিলিমিটার উপর হলে আমরা সিগনিফিক্যান্ট বলে দিই, গাট ওয়ালে, আর গলব্লাডারের সেক্ষেত্রে 3 মিলিমিটার, হ্যাঁ? সো দে আর ভেরি থিন ওয়ার্ল্ড। সো যদি ভেরি স্ট্রং অ্যাসিড হয়, যার পিএইচ ভেরি লেস, অর রিলেটিভলি লার্জার অ্যামাউন্ট অফ অ্যাসিড হ্যাজ বিন টেকেন, দেন in spite of being a coagulative necrosis, they can easily cause transmural injury. Okay, so এই ডিস্টিংশনটাও কিন্তু অ্যাবসলিউট নাই যে অ্যাসিড খেলে is a coagulative necrosis, it can limit, but because the gut wall is itself very thin, it may not be that it will be limited to mucosa and submucosa. If it is a strong acid, or if it is a relatively larger amount, it can penetrate, even if the acid can penetrate the things. Now, what is the pattern of ingestion? It's either accidental or suicidal. Accidental more common in children. কারণ বাচ্চারা তো বোঝে না, যা আছে দুম করে দেখবে খাবার থেকে, আমরা সবাই করেছি ছোটবেলায়, তাই না? খুঁটে খেয়ে নিলাম, যা জল আছে খেয়ে নিলাম। সো ইটস ভেরি কমন, বাচ্চাদের হচ্ছে ভেরি কমন হচ্ছে accidental ingestion, whereas in adults is mostly suicidal. Okay, mostly suicidal. Okay, accidental হতে পারে অ্যাডাল্টের কি সিচুয়েশনে? হ্যাঁ, অনেক সময় হয় যে লোকে এক্স্যাক্টলি কোনো একটা ইয়েতে বোতলে রেখে দিয়েছে, সেটা অ্যাক্সিডেন্টাল হতে পারে, অথবা ইনেব্রিয়েটেড স্টেটে থাকলে, আন্ডার ইনফ্লুয়েন্স অফ ড্রাগস অর অ্যালকোহল, তাহলে হতে পারে অ্যাক্সিডেন্টাল, বাট মোর কমন ইন সুইসাইডাল। ওকে, সো চিলড্রেনে কি হয়, যেহেতু অ্যাক্সিডেন্টাল অনেকটা অ্যামাউন্ট খেয়ে ফেলতে পারে। সুইসাইডে কি হয়, অলওয়েজ দেয়ার ইজ অ্যান হেজিটেন্সি থাকে, যেরকম সুইসাইডাল কার্ডে দেখবে সবসময় থাকে না, ফরেন্সিকে পড়েছ, ইটস অলওয়েজ হেজিটেন্সি কার্ড, যারা রিস্ক কেটে করে
সুইসাইডে মানে হোমিসাইড এন্ড সুইসাইডের ডিফারেন্স কি হয়? হোমিসাইড ইজ sharp cut, one sharp cut. Suicide is always a hesitancy cut. হ্যাঁ, সো সেরকম যারা সুইসাইড করতে যায় দে আর সাইকোলজিক্যালি আনস্টেবল। হ্যাঁ, সো দে থিঙ্ক টু ডু আর নট। সো একবার অনেকটা বেশি খায় না ইউজুয়ালি। ওকে, সো এই জন্য হায়ার গ্রেড অফ টিস্যু ইঞ্জুরি হয় মোর ওরাল ক্যাভিটি, ল্যারিঙ্গোফ্যারিংস মানে ফ্যারিংস, প্রক্সিমাল ইসোফেগাস, এখানে বেশি ইঞ্জুরিটা হয়। সবসময় যে একদম ঢকঢক করে খেয়ে নিলে এরকম নাও হতে পারে আর কি। তাহলে হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস দ্যাট উইল ডিটারমিন দ্য নেচার অফ ইঞ্জুরি? ইঞ্জুরি তো হবেই, একটা করসিভ খেলে তো ইঞ্জুরি তো হবেই, তাই না? সো হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস দ্যাট উইল ডিটারমিন দ্য এক্সটেন্ট অফ ইঞ্জুরি? না, একটা হচ্ছে যে কি খেলাম, অ্যাসিড না অ্যালকালি? অ্যালকালি উইল হ্যাভ ফারোয়িং এফেক্ট, লিকুইফ্যাকশন, নেক্রোসিস। হ্যাঁ, সলিড না লিকুইড? লিকুইড খেলে অনেকটা হুসহুস করে নিচে নিচে পড়ে যাবে, সলিড খেলে কি হবে? স্টিকি। সো মোর ইঞ্জুরি উইল বি অন ওরাল ক্যাভিটি, ফ্যারিংস, ল্যারিঙ্গোফ্যারিংস, আপার ইসোফেগাস, এখানে অনেক বেশি হবে। ঠিক আছে, যেটাকে স্টিকি যে বাস ওরকম ফর্মে যদি হয়। লিকুইড খেলে ইট উইল কুইকলি কাম ডাউন থ্রু ইসোফেগাস অ্যান্ড উইল রিচ স্টমাক। যেমন অ্যাসিডে কি হয়, ধরো অ্যাসিড ঢকঢক করে অ্যাসিড কেউ যদি খেতে পারলো, অ্যাসিডটা তো লিকুইড, so it will quickly come through esophagus into stomach. Once it reaches stomach, it will cause intense pylorospasm. Pylorus will react with the intense pylorospasm. Pylorus এর ওখানে, তাহলে ওখানে গিয়ে অ্যাসিডটা পুল হবে, so they may cause gastric outlet obstruction. Later it will cause fibrosis, it will cause gastric outlet obstruction. Okay, so solid না liquid তার উপর নির্ভর করবে, and how strong are the acid and alkali তার উপরও নির্ভর করে, how strong. ওকে, অ্যান্ড দ্য অ্যামাউন্ট ইনজেস্টেড। ঠিক আছে, কতটা খেলো, হাউ স্ট্রং আর দ্য অ্যাসিড অ্যান্ড বেস, তার উপরে এগুলোর উপর নির্ভর করবে হাউ হোয়াট উইল বি দ্য এক্সটেন্ট অফ ইঞ্জুরি। ওকে, অ্যান্ড দ্য ক্লিনিক্যাল আউটকাম উইল ডিপেন্ড অন দ্য এক্সটেন্ট অ্যান্ড দ্য ডেপথ অফ ইঞ্জুরি। সো যত ডিপ ইঞ্জুরি হবে, যত এক্সটেন্সিভ ইঞ্জুরি হবে, তত ক্লিনিক্যাল ফিচার্স উইল ডিপেন্ড অন দ্যাট। ওকে, তাহলে আমি যদি ডিভাইড করি ইন্টু মাইল্ড, মডারেট অ্যান্ড সিভিয়ার। মাইল্ড মানে হচ্ছে যেখানে অনলি মিউকোসাল ইঞ্জুরি হয়েছে, দে নর্মালি হিল উইদাউট এনি সিকুয়েলি। ঠিক আছে, দে উইল বি ওকে আফটার সাম টাইম। মডারেট মিনস যেখানে বিয়ন্ড মিউকোসা, সাবমিউকোসা, মাসেল এগুলো হয়েছে আর কি, দে উইল হ্যাভ সাম সিমটমস। ওকে, দে মে ল্যান্ড আপ ইন ইসোফেজিয়াল স্ট্রিকচার্স। হ্যাঁ, অ্যান্ড সিভিয়ার মানে হচ্ছে যেখানে ট্রান্সমুরাল ইঞ্জুরি হয়েছে। তার মানে কি, ট্রান্সমুরাল ইঞ্জুরি মানে দেয়ার উইল বি চান্স অফ পারফোরেশন, all the layers. So পারফোরেশন অথবা অ্যাডজেসেন্ট অর্গানের ইনভলভমেন্ট হওয়ার চান্স অনেক বেশি, তার মিনস এয়ারওয়ে ইনভলভ হওয়ার চান্স অনেক বেশি, ট্রান্সমুরাল। ওকে, সো in acute stage it will be perforation, in chronic stage it will cause tight stricture, because transmural it will cause tight stricture. Now if you see the phase of injury, wound healing এ তো পড়ানো হয়েছিল না, হ্যাঁ, phase of injury, there are 3 phases of injury. কি কি ইনজুরি? phase 1 2 3। এই ওইটা একটু ডাউন করে দাও। সো ফেজ 1 একটা জাস্ট ইনজেকশন হয়েছে আর কি, ফেজ 1, ইট মে লাস্ট 1 to 3 days। কি হয়? সেল নেক্রোসিস। আমি একটা টক্সিক সাবস্টেন্স নিয়েছি, হ্যাঁ, দে উইল বার্ন দ্য মিউকোসা, সো দে কজ সেল নেক্রোসিস, অ্যাকুট সেল নেক্রোসিস। সো এই নেক্রোটিক ফেজ উইল স্টে, মনে আছে উন্ড হিলিং এর ইয়ে মনে আছে, 1 to 3 days, 3 to 12 days, দেন সিকাট্রেশন স্টার্টস। হ্যাঁ, সো 1 to 3 days is the phase 1 acute necrosis, acute stage. phase 2 তে কি হবে? মিউকোসাল স্লাফিং, মিউকোসা ভেরি র্যাপিডলি রিজেনারেট করে, তো যাদের নেক্রোসিস হয়েছে দে উইল স্লাফ অফ, ইট কল মিউকোসাল স্লাফিং উইথ আলসারেশন। মিউকোসা স্লাফ করলে কি হবে? আলসার। হোয়াট ইজ আলসার? নাথিং বাট স্লাফিং, হ্যাঁ, স্লাফিং অফ দ্য মিউকোসা, দ্য এপিথেলিয়াম। সো মিউকোসাল স্লাফিং, আলসারেশন অ্যান্ড গ্রানুলেশন টিস্যু তৈরি হতে শুরু করবে। এইটা চলে 3 to 12 days. You can say some says 3 to 14 days. Huh? Okay. So 3 days to 12 days or say 14-15 days, it will be phase 2. And phase 3 হচ্ছে যেখানে cicatrization start করবে। It will normally it starts 3 weeks যখন মায়োফাইব্রোলাস আসতে শুরু করবে, মনে আছে? The stages of wound healing the same. হ্যাঁ, হবে কোলাজেন ডিপোজিশন হবে, প্রথমে
haphazard collagen deposition হবে, so it will result in, remember, so they start from 3 weeks. হ্যাঁ, তো মোটামুটি তুমি যদি ধরো it will start at 3 weeks but it can continue up to 3 to 6 months. ওকে, এই জন্য যদি কোনো পেশেন্টের যদি অপারেশন লাগে, মানে স্ট্রিকচার বা হোয়াট অপারেশন, we do not normally do before 6 months because you have to give this 6 months time for the final remodeling and all these. It will start at 3 weeks and it will continue for 3 to 6 months. So these are important. These 3 stages is important. Now tell me, at which stage of এই তিনটে ফেজের মধ্যে at which phase the esophagus will be weakest? How many for phase 1? আচ্ছা, 1%. How many for phase 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many for phase 3? How many for phase 3? এ কি নোটাল লোক বেশি দেখছি? হ্যাঁ, how many for phase 3? See, it will be phase 2 because that's the time where it will be mucosal sloughing, granulation tissue. They are very, I mean, এমনি উন্ডেও তো দেখেছো granulation tissue, হ্যাঁ, একটু টাচ করলেই ব্লিড করতে থাকে. So esophagus will be very soft. ওকে, অ্যাকুট ফেজে তো মিউকোসাল ব্যাপারটা বেশি হতে থাকে আর কি, তখন অতটা মানে ওয়াল অতটা ইয়ে হয় না. এই ফেজ 2তে অনেক বেশি ইয়ে হবে আর কি, ঠিক আছে? সো ফেজ 2তেই ইসোফেগাস উইল বি দিস হ্যাজ উইকেস্ট পয়েন্ট. হ্যাঁ, সো তাহলে এই তিনটে ফেজের মধ্যে আমাকে যদি এন্ডোস্কোপি অ্যাভয়েড করতে হয়, কোন স্টেজে আমি তার এন্ডোস্কোপি করবো না? ফেজ 2. দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স. ফেজ 2 তার মানে হচ্ছে আমাকে এন্ডোস্কোপি করতে হলে কদিনের মধ্যে করতে হবে? হ্যাঁ, সো নর্মালি আমরা ট্রাই টু ডু উইদিন 48 আওয়ার্স, ঠিক আছে? তারপরে যদি করি, দ্য চান্স অফ iatrogenic esophageal perforation will be higher, and that's the reason. Okay, that's the important. Okay, so never do endoscopy in the phase 2. Okay, so that's the reason. Okay, তাহলে এবার extent of injury. Anyway, any injury like mild, moderate, severe, something like that. তাহলে মাইল্ড হলে কি হবে? মাইল্ড হলে আইদার অ্যাসিমটোমেটিক বা মাইল্ড পেন হলো, এটা থ্রোট পেন হলো, হালকা থ্রোট পেন অনেক সময় হয় না, একটু ঠান্ডা লাগলে তো থ্রোট পেন হয়, এরকম সেটা ইরিটেশন, একটু হালকা এরিদিমা হয়েছে, একটুখানি থ্রোট পেন হলো, কমে গেল, দ্যাটস আ মাইল্ড ওয়ান. মডারেট মিনস মডারেট অ্যান্ড সিভিয়ার উইল হ্যাভ সিগনিফিক্যান্ট সিমটমস. তার মানে কি? সিগনিফিক্যান্ট সিমটমস মানে খেতে গেলে খুব লাগবে, ইটস কল্ড ওডাইনোফেজিয়া, অর ইট উইল হ্যাভ ডিসফেজিয়া. ইসোফেগাসের দা সিমটম হচ্ছে ডিসফেজিয়া. হ্যাঁ, ওকে, সো ওডাইনোফেজিয়া এন্ড ডিসফেজিয়া হতে পারে. অ্যান্ড আপার ওয়ে, আই হ্যাভ অলরেডি টোল্ড যে আপার ওয়ারে সিমটম আছে কিনা বুঝতে গেলে স্ট্রাইডার আছে কিনা, হোর্সেস আছে কিনা, রেসপিরেটরি ডিফিকাল্টি আছে কিনা, ঠিক আছে? সো দিস আপার ওয়ে ইনভলভমেন্ট. অ্যান্ড গ্যাস্ট্রিক ইঞ্জুরি যদি হয়, গ্যাস্ট্রিক হলে কি হবে? গ্যাস্ট্রিক স্লাফিং হচ্ছে, এখানে এপিগ্যাস্ট্রিক পেন হতে পারে, হেমাটোমেসিস হতে পারে, মেলিনা হতে পারে, বিকজ ওখানেও তো তাহলে স্লাফিং হবে, হেমারেজ হতে পারে না? সো এগুলো যদি থাকে, এপিগ্যাস্ট্রিক পেন, হেমাটোমেসিস, তার মানে হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক ইয়ে আছে কিনা, সেটা হতে পারে. সেটা তো না না, সেটা তো ক্রনিক স্টেজে, ওটা তো ক্রনিক স্টেজে, এটা তো এখন ইমিডিয়েটলি অ্যাকুট স্টেজে আর কি, আমাকে যেগুলো দেখতে হবে আর কি, ওটা তো লেট সিকুইলি অ্যাকুট স্টেজে আমাকে দেখতে হবে যে পেশেন্টটা অ্যাসিড খেয়েছে, ক্লিনিক্যাল সিমটম দেখে আমাকে ভাবতে হবে এটা মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার. আমি তো তারপরে ইনভেস্টিগেশন হেল্প নেবো, আই এম কামিং টু দ্যাট. বাট সিমটম ওয়াইজ আমাকে কী কী দেখে ভাবতে হবে যে কোনটা আমার কত সিভিয়ার আছে আর কি, ঠিক আছে? সিমটম অ্যাসেসমেন্ট থেকে আর কি. যদি একটা পেশেন্ট খেয়ে বলছে আমার প্রচণ্ড পেট ব্যথা করছে বা দেখা যাচ্ছে হেমাটোমেসিস হচ্ছে, দ্যাট মিনস দেয়ার হ্যাজ টু বি সাম সোর্স, আইদার ইসোফেগাস আর স্টমাক, যেখান থেকে মিউকোসাস স্লাফিং হয়ে হেমারাইজ হচ্ছে আর কি. একটা পেশেন্টের যদি পেরিটোনাল সাইন্স থাকে, তার মানে কি? তার মানে গ্যাস্ট্রিক নেক্রোসিস হয়তো হয়ে গেছে, মানে ট্রান্সপ্লোরাল হয়ে গ্যাস্ট্রিক নেক্রোসিসই হয়ে গেছে হয়তো, তাই না? তবে তো পেরিটোনাল সাইন্স আসবে, নাহলে পেরিটোনাল সাইন্স আসবে কেন, ঠিক আছে? সো দিস আর দ্য সিমটমস দ্যাট ইউ হ্যাভ টু সি, ইউ হ্যাভ টু লুক ফর. ইয়া, তাহলে লাইফ থ্রেটানিং কমপ্লিকেশনস কি? একটা হচ্ছে এয়ারওয়ে যদি ইনভলভমেন্ট থাকে, আরেকটা হচ্ছে পারফোরেশন যদি হয়, বিকজ দে আর এমার্জেন্সি. পারফোরেশন মিনস ইউ হ্যাভ টু এমার্জেন্সি, আদারওয়াইজ ইউল all go into bacterial sepsis and then shock, septic shock, তাই না? আলটিমেটলি সেপটিক শক, সেম. দিস আর অল রিলেটেড. দ্যাটস ওয়াই ওই চ্যাপ্টারসগুলো আমরা আগে পড়াই, তাই না? যে সো ইফ ইউ ডোন্ট রিপেয়ার এ পারফোরেশন, it will get contaminated, it will cause endotoxins absorbed in the bloodstream, they will cause sepsis and septic shock, ultimately death. So any perforation you have to
রিপেয়ার ইমিডিয়েটলি। সো তাহলে কি কি পারফোরেশন হতে পারে? একটা হতে পারে গ্যাস্ট্রিক পারফোরেশন, আর একটা হতে পারে ইসোফেজিয়াল পারফোরেশন। সো দ্য চান্স অফ পারফোরেশন উইল বি হাইয়েস্ট, কি টাইম লাইনে হাইয়েস্ট হবে? দ্য সেম, যখন যখন উইকেস্ট থাকে। এক্স্যাক্টলি, ঠিক আছে। সো ফেজ 2 তে ওটা হাইয়েস্ট থাকবে, তখন উইকেস্ট। একবার যখন যেই মায়োফাইব্রাস অ্যাক্টিভেশন হয়ে গেল, যেই কোলাজেন ডিপোজিশন হতে থাকলো, তখন তো চান্সটা কমে যাবে, তাই না? আনটিল ইউ ডু সাম প্রসিডিওর অর আয়াট্রোজেনিক পারফোরেট করো তো, তাই না? সো ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 3 to 12 days, ফেজ 2। তাহলে সাসপেক্ট কি করে করতে হয়? যদি গ্যাস্ট্রিক পারফোরেশন হয়, পেশেন্ট উইল হ্যাভ অ্যাবডোমিনাল পেন, পেরিটোনিয়াল সাইন্স। আর যদি ইসোফেজিয়াল পারফোরেশন হয়, তাহলে হচ্ছে চেস্ট পেন, মিডিয়াস্টাইনাল সিমটমস, চেস্ট পেন বা এইসব হতে পারে, তাই না? সাবকিউটানাস এমফাইসিমা, এগুলো আসতে পারে। ওকে, সো সেইভাবে ভাবতে হবে। সো ওয়ার্সেনিং অ্যাবডোমিনাল পেন অর ডেভেলপমেন্ট অফ চেস্ট পেন, and if you suspect perforation, you have to do some, you have to confirm it, X-ray, or always we prefer CT these days, CT, and then you have to do accordingly. Okay, তাহলে ম্যানেজমেন্ট কি? ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে ইনিশিয়াল রিসাসিটেশন। ফার্স্ট হচ্ছে যে কোনো ইনজুরিতে, যে কোনো ট্রমাতে ফার্স্ট হচ্ছে রিসাসিটেশন। রিসাসিটেশন অলওয়েজ ফলোজ দ্য রুল অফ ABCDE। হেমারেজ হলে CABCDE। এখানে তো হবে, হ্যাঁ, এখানে হেমারেজ হলেই মানে that's an emergency definitely. Obviously, sometimes it can bleed heavily. So CABCDE. First initial resuscitation, then evaluation of the grade of injury. That's the most important thing, because it's the grade of injury which will guide the further treatment, or which will dictate the further course of the disease. Is the grade of the injury, the initial grade, because the moment you consume something, acid or alkali, the injury happens immediately. Now the injury goes to the phases of wound healing. Okay, and it will dictate the further clinical course. Okay, so that's why you have to know the grade of injury. Then you have to treat the early complications, maintain nutrition, because it's a long process. So maintain nutrition. If you don't maintain nutrition, nothing will happen, no? And if possible, prevent stricture formation. That's not always possible, but you try to do that as far as you can. So what are the do's and do nots of initial resuscitations? Main idea হচ্ছে main treatment, mainstay of initial resuscitation is supportive care. That also always follows ABCDE. Airway, take care of airway, breathing, circulation, okay? That's the main thing. And you have to give intravenous PPI, particularly higher grade injuries. Okay, PPI will minimize the damage to gastric mucosa and the reflux. So if it gets refluxed, then the already present esophageal injury will get aggravated. So it will reduce the. So that's why normally we give intravenous PPI. Supportive care, intravenous PPI. That's the mainstay. Okay, and you have to maintain the airway circulation. Sometimes you need tracheostomy, plus minus ventilation, provided the airway is compromised. I'm coming to that. So tracheostomy, see, supportive care mainstay, intravenous PPI, yes. If any airway problem, you may need tracheostomy and or ventilation. That's very important. So airway, because some patients will need tracheostomy. Jaro rokom hocche stridor, hoarseness, you have to do a tracheostomy plus minus ventilation. Okay, so these are the do's. What are the do nots? So what are the do nots? Gastric lavage is a do not. Do not do gastric lavage. Do not induce MSCs. Cano? There is an injury. If you do gastric lavage fluid may come out. It's a second time. It's a reheat. A heat already has been taken. So it's a reheat. The moment you give lavage fluid may come out. So তুমি অ্যামাউন্ট অনেক বেশি, লাভাজ তো অনেক অ্যামাউন্টটা দিতে হয় না। সো ওই ফ্লুইডটা রিফ্লাক্স হবে অলরেডি, যেখানে ইসোফেগাস সাস্ট এখানে হিট, this fluid will again come to esophagus, you will have a reheat. So already, if the injury grade is A, now it will be A plus B. Okay,
So it will aggravate the injury. So gastric lavage is an absolute no contraindication. Okay. So induced emesis no. Okay. Nitration of acid. তুমি মনে করলে ধরো অ্যাসিড খেয়েছে তুমি ওখানে একটা অ্যালকালি দিয়ে দিই বা অ্যালকালি খেয়েছে মানে অ্যাসিড দিয়ে দিই। Again it's a no. Why? Because it will cause chemical reactions. Exothermic chemical reaction না ওখানে পেটের মধ্যে স্টমাকের মধ্যে বা ইসোফেগাসের মধ্যে যদি একটা exothermic reaction হয়, again it will be a reheat. Already both you are punching more, huh? So they are again no. Dilution of corrosive with milk and water, no role, because this is all the damage which already has been done. The moment someone has consumed some acid or alkali, the damage has been done. So no fiddling about the substances, just supportive care. That's why. So these are all no. Okay, do not do these things. Okay, clear? Okay. Corticosteroids, steroids and antibiotics. Steroids, routine no role, but airway involvement jodi thake, then why do we give steroids? Sometimes we give airway involvement thakle, because it will reduce the inflammation, it will reduce the edema. So sometimes if you suspect airway involvement, sometimes you have to give corticosteroids, not always. But even with steroids, if the airway is not, if you think that the airway is compromised, go for an tracheostomy first. Okay? Okay. And antibiotics is a not routine use, but in higher grade transmural injury, যেখানে chance of perforation is more, we normally add antibiotics, because if it perforates, we have to take care of the perforation, but we have to guard with antibiotics also, because there will be translocation of bacteria. Okay? Hey, don't talk too much. So now next important is the evaluation of the grade of injuries. Why? The idea is we have to divide between low grade and the high grade injuries, because the clinical course and the ultimate outcome is different. আমাকে তো দেখতে হবে এটা একটা লোক অ্যাসিড খেয়েছে, এটা মাইল্ড, মডারেট না সিভিয়ার। মাইল্ড হলে তো আমি তাড়াতাড়ি তাকে ছেড়ে দিতে পারবো, মডারেট হলে আমাকে একটু আই অন করতে হবে তাকে, বা তাকে একটু আমার কেয়ারে রাখতে হবে। সিভিয়ার হলে আমাকে হয়তো আরেকটু বেশি কেয়ারে রাখতে হবে, হয়তো প্রবাবলি যে ওয়ার্ডে রাখলে হবে, এখানে হয়তো আমাকে আইসিইউতে দিতে হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। সো তোমাকে গ্রেড করতে হবে, তুমি ক্লিনিক্যালি দেখে নিলে, বাট হাউ ডু গ্রেড ইট, হাউ ডু গ্রেড দ্য সিভিয়ারিটি? ব্লাড প্যারামিটার্সের মধ্যে এবার যদি দেখো যে কারোর একটা মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হয়েছে, ল্যাকটিক অ্যাসিড বেড়ে গেছে, তার মানে কি? এটা আমি অনেকবার বলেছি, ল্যাকটিক অ্যাসিড বেড়ে গেছে মানে কি? এটা সেল হ্যাজ গন ইনটু অ্যানারোবিক। সো অ্যানারোবিক কখন যায়? হ্যাঁ, ল্যাক অফ অক্সিজেন। তাহলে কিভাবে ল্যাক অফ অক্সিজেন হতে পারে? একটা হচ্ছে এয়ারওয়ে থেকে হতে পারে, না একটা হচ্ছে অক্সিজেন যাচ্ছে না সেখান থেকে হতে পারে, অথবা এই যে ইনফ্লামেশন হয়েছে, ব্লাডে থ্রম্বোসিস হয়েছে, মানে মাইক্রোভেসেলগুলো থ্রম্বোসিস হয়েছে, তাহলে গাটে যে মাইক্রোভেসেল যেগুলো গেছে আর কি, ক্যাপিলারি হয়ে যেগুলো গেছে, মানে ইসোফেগাস আর স্টমাকে, সেগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, ট্রান্সমিউরাল ইনফ্লামেশন হয়েছে, ওগুলো হয়ে নেক্রোসিস হয়ে গেছে, তবে তো সেই সেলটা এখন হ্যাজ গন টু অ্যানারোবিক। দ্যাট মিনস ইম্পেন্ডিং পারফোরেশন অর পারফোরেশন হ্যাজ হ্যাপেন্ড, তাই না? একটা নেক্রোসিস হয়েছে, নেক্রোসিস, একটা সিগনিফিক্যান্ট অ্যামাউন্ট অফ সেলস হ্যাজ গন ইনটু নেক্রোসিস, তবে তো সেই ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্লাডে আসবে, বিকজ সেল হ্যাজ টু চেঞ্জ ইস মেটাবলিজম ফ্রম অ্যারোবিক টু অ্যানারোবিক। প্রোডাক্ট অফ অ্যানারোবিক মেটাবলিজম ইজ ল্যাকটিক অ্যাসিড। তাহলে একটা সিগনিফিক্যান্ট চাঙ্ক অফ সেলস হ্যাজ গন ইনটু ফ্রম নর্মাল আর অ্যারোবিক রেসপিরেশন টু অ্যানারোবিক। তার মানে একটা নেক্রোসিস, অনগোয়িং নেক্রোসিস আছে বা হচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই দ্য ল্যাকটিক অ্যাসিড ইজ আপ। ওকে, দ্যাট মিনস কারো যদি ল্যাকটিক অ্যাসিড বেশি থাকে, তোমাকে ভাবতে হবে ইজ আ সিভিয়ার ইঞ্জুরি, দিস ইজ নট এ সিম্পল ইঞ্জুরি। ঠিক আছে? ওকে, হাই সিআরপি লেভেল, লিউকোসাইটোসিস, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, দিস আর অল সারোগেট মার্কার্স বেসিক্যালি। এনি হয় এগুলো খুব কমনলি যখনই একটা এরকম ইনফ্লামেশন হতে পারে, ওটা ইনফ্লামেশনের ইয়েতে লিউকোসাইটোসিস, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া ভেরি কমন। এক্স-রে বা সিটি করতে পারো ফর if you suspect perforation. Normally within 48 hours you have to go for an upper GI endoscopy, because upper GI endoscopy is more or less easily available, at least in towns, easily available, expertise is there. So it's the mainstay investigations to determine my further management. Okay,
এইটা তোমাদের একটু জানতে হবে, জার্গাস ক্লাসিফিকেশন। এটা করোসিভ ইনজুরি যখনই তুমি ডেসক্রাইব করতে বলবে, দিস ইজ দ্য মাস্ট, জার্গাস ক্লাসিফিকেশনস। এটা যে সবসময় তোমাদের পুরোটা মনে রাখতে হবে তাও না, but you have to know this Jargar's classifications. The whole country follows. You know who is Jargar? He is a gastroenterologist from Kashmir, Sherry Institute of Medical Science, I think, Kashmir. He is a gastroenterologist there. He has an extensive work on corrosive injuries. So his classification that goes. Everyone follows this one. Okay. Key classifications ta grade 1 মানে হচ্ছে only erythema and edema. This is a normal esophagus. See, if you see this, একটু erythema হয়ে আছে, লাল লাল হয়ে আছে, so that's the grade A, grade 1. grade 2 তে দু রকম। grade 2 হচ্ছে একটা হচ্ছে হেমারেজ, একটু হেমারেজ ইরোশন, দেখো একটু অল্প লাল লাল হেমারেজ, একটু ইরোশন এরকম হয়ে আছে, একটু আলসার, অল্প এক্সুডেশন এরকম। grade 2B হচ্ছে যেখানে সার্কামফারেন্সিয়াল esophageal ulceration. grade 2A হচ্ছে ডিসক্রিট এদিক ওদিক একটু আলসারেশন হয়ে আছে। গ্রেড 2B হচ্ছে সার্কামফারেন্সিয়াল আলসারেশন। আর গ্রেড 3 and 3B কি? 3 হচ্ছে দেখবে এই ব্ল্যাক ডিসকালারেশন হতে শুরু করে, ব্ল্যাক, সেটা স্ক্যাটার্ড হতে পারে, এই যে স্ক্যাটার্ড ডিসকালারেশন হতে পারে। আর 3B তে হচ্ছে এখানে এক্সটেন্সিভ সার্কামফারেন্সিয়াল অর এক্সটেন্সিভ। হ্যাঁ, A and B হচ্ছে স্ক্যাটার্ড অর এক্সটেন্সিভ সার্কামফারেন্সিয়াল, মনে রাখবে। 2 তেও তাই, 3 তেও তাই। 2 তে যে আলসারেশন, হেমারেজ আলসারেশন হচ্ছে সেটা হচ্ছে স্ক্যাটার্ড, 2B তে হচ্ছে সার্কামফারেন্সিয়াল, 3A তে হচ্ছে গ্রেইস, ব্ল্যাক অর গ্রেইস মানে নেক্রোসিস আর স্টার্টেড, সেটা 3A তে হবে স্ক্যাটার্ড এদিক ওদিক, দেখো এই যে স্ক্যাটার্ড এদিক ওদিক এরকম। 3B তে হচ্ছে সার্কামফারেন্সিয়াল। সো তাহলে গ্রেড 4 টা কি হবে? এর এক্সটেনশন, গ্রেড 4 ইজ পারফোরেশন। ঠিক আছে? সো দিস, hey, don't talk, listen, একটু শোনো, একটু শোনো, কাজে দেবে শুনলে, তারপর তো বাড়ি গিয়ে তো সব কথা বলবে, শুনলে কাজে দেবে। সো গ্রেড 4 হচ্ছে পারফোরেশন। সো ইউ হ্যাভ টু নো দিস। এবার এর ইম্পর্টেন্সটা কি? বিকজ আমি যদি বুঝে যাই যে কোনটা কি হবে, সো আমি জানি যে এই পেশেন্টটা আমাকে ট্রাভেলে ফেলবে না, এই পেশেন্টটা পারফোরেশনে যেতে পারে না, তাই না? ওকে, তাহলে হায়ার গ্রেড ইনজুরিজ কাকে? গ্রেড 3 and 4, অবভিয়াসলি 4 তো বটেই, 4 তো এমার্জেন্সি পারফোরেশন। গ্রেড 3 অলসো, দ্যাট মিনস যেখানে নেক্রোসিস হয়েছে। গ্রেড 2 তে কিন্তু নেক্রোসিস নেই, গ্রেড 2 তে হচ্ছে হেমারেজ আলসারেশন। এ হলে স্ক্যাটার্ড, বি হলে সার্কামফারেন্সিয়াল, 3 তে হচ্ছে নেক্রোসিস, এগেন এ হলে স্ক্যাটার্ড এরিয়া অফ নেক্রোসিস, বি হলে সার্কামফারেন্সিয়াল। তাহলে হায়ার গ্রেড ইনজুরিজ মানে কি? যেখানে নেক্রোসিস হয়েছে, that's the higher grade of injuries. And 4 তো বটেই, 4 তো পারফোরেশন, সো 4 is always an emergency. তাহলে ইমিডিয়েটলি আমাকে দেখতে হবে তাহলে যে কোন ইনজুরি হয়েছে, সো আমি একটা গ্রেড করে দিলাম। তাহলে গ্রেড 1 ইনজুরি যেটা, ঠিক আছে, যেখানে অনলি এরিদিমা, 2 হচ্ছে আলসারেশন, স্ক্যাটার্ড, সার্কামফারেন্সিয়াল, AB। 3 হচ্ছে নেক্রোসিস, স্ক্যাটার্ড, এক্সটেন্সিভ অর সার্কামফারেন্সিয়াল। ঠিক আছে? তাহলে গ্রেড 1 ইনজুরি যেখানে হয়েছে, তাহলে তাদের কি, মানে তাদের আমরা কি করব? নাথিং, কুইকলি তাকে এক দুটো তুমি ওকে মানে অ্যালাউ করে দিতে পারবে, মানে মুখে খাওয়ার অ্যালাউ করে দিতে পারবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এবার তাহলে গ্রেড 2 যখন 2B দেখছো একটু এক্সটেন্সিভ সার্কাল হচ্ছে, তার মানে কি ইট মে ইভলভ ইনটু ফার্দার ইনজুরিজ, তাই না? তাহলে আমাকে একটু 2-3 দিন ওদের একটু অ্যাটলিস্ট অবজারভেশনে রাখতে হবে যে গ্রেড 2 থেকে গ্রেড 3 তে প্রোগ্রেস হচ্ছে কি হচ্ছে না। হ্যাঁ, কয়েকদিন আমাকে একটু তাহলে বেশি এনপিও রাখতে হবে। গ্রেড 1 আমি কুইকলি মুখে অ্যালাউ করে দিতে পারবো, তাহলে গ্রেড 2 হলে এ অর বি আমাকে আরো কিছুদিন এনপিও রাখতে হবে এবং আমাকে ওদের সিরিয়ালি মনিটর করতে হবে। এন্ডোস্কোপি তো আমি ইমিডিয়েটলি আর করতে পারছি না, এন্ডোস্কোপি আমি 48 ঘন্টার মধ্যে করে নিয়েছি, তারপরে তো আমার আর এন্ডোস্কোপি করার জায়গা নেই, সো এন্ডোস্কোপি করে আমি ফার্দার দিতে পারছি। তাহলে আমি কিভাবে মনিটর করবো? আমি ক্লিনিক্যালি মনিটর করবো, ব্লাড প্যারামিটার্স দেখবো, ক্লিনিক্যাল প্যারামিটার্স দেখবো, সো আই উইল মনিটর ক্লিনিক্যালি অ্যান্ড বায়োকেমিক্যালি অ্যান্ড ইফ রিকোয়ার্ড বাই ইমেজিং। ঠিক আছে? সো আমাকে একটু লঙ্গিশ এনপিও রাখতে হবে, আমাকে সে 3-4 days, 2 to 3 days, 4 days আমি হয়তো এনপিও রাখবো, অ্যান্ড দেন এরকম। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর যদি গ্রেড 3 ইনজুরি হয়, তার মানে নেক্রোসিস,
তার মানে এর তো আমাকে আইসিইউ রাখতে হবে, বিকজ নেক্রোসিস তো এনি টাইম মে গো ইনটু পারফোরেশন। হ্যাঁ, তাহলে কি হবে, একটা পারফোরেশন যেই হবে পেশেন্ট তো একটা সেপসিস, হ্যাঁ, ইনফ্লামেশন ওই সময়ের মধ্যে যাবে, সো টাকিকার্ডিয়া, ট্যাকাপনিয়া, সো এসব হতে থাকবে আর কি। ঠিক আছে, সো আমাকে তাদের অবভিয়াসলি আইসিইউতে রেখে মনিটর করতে হবে। গ্রেড 3 মিনস আই হ্যাভ টু পুট দেম ইন আইসিইউ অ্যান্ড মনিটর। ওকে, ঠিক আছে। এবার তাহলে গ্রেড 3-4 ইঞ্জুরি প্রবলেমটা কি, যে সাম অফ দেম উইল ল্যান্ড আপ ইনটু পারফোরেশন, সাম অফ দেম উইল রিকোয়ার এমার্জেন্সি সার্জারি, অ্যান্ড অবভিয়াসলি এরা তো স্ট্রিকচার তো হবেই হবে। গ্রেড 2তেও হতে পারে, বাট সেটা অত মানে টাইট স্ট্রিকচার নাও হতে পারে। গ্রেড 3 মিনস এদের টাইট, পার্টিকুলার যদি 3B হয়, এদের টাইট স্ট্রিকচার হওয়ার চান্স অনেক বেশি। ঠিক আছে, এবার এন্ডোস্কোপির ড্রব্যাকটা কি? এন্ডোস্কোপি অলওয়েজ ভিউজ ফ্রম দ্য মিউকোসাল সাইড। এন্ডোস্কোপি ইজ নট ট্রান্সমুরাল, সো আমি মিউকোসা দেখে আই এম ট্রাইং টু ডিসাইড অর ট্রাইং টু এক্সট্রাপোলেট যেটার ডেপথ অফ ইঞ্জুরি কি হতে পারে আর কি। বাট আমি তো সবসময় বুঝতে পারছি না যে ওটা ট্রান্সমুরাল গেছে কি গেছে না। আমি ধরে নিচ্ছি যে একটা নেক্রোসিস যদি থাকে, এর চান্স অফ বিং ট্রান্সমুরাল ইজ মোর, ধরে নিচ্ছি আমি এটাকে। ঠিক আছে, সো ইটস নট অলওয়েজ অ্যাকুরেট টু শো ইউ দ্য ট্রান্সমুরাল নেচার, বিকজ আমার তো শুধু এন্ডোস্কোপিক মিউকোসাল ভিউ, তাই না, অ্যান্ড একটু অবজারভার ডিপেন্ডেন্ট। সো এই জন্য লোকে কি নিয়ে এসছে এখন, অলওয়েজ এখন যাই হবে সিটি, তাই না। সো সিইসিটিতে কি হয়েছে দেখো, তিনটে এরকম করে দিয়েছে। গ্রেড 1 নর্মাল অ্যাপিয়ারিং অর্গানস, গ্রেড 2 যেখানে ইন্টারনাল মিউকোসা এনহান্সমেন্ট নিচ্ছে, আমি তো কন্ট্রাস্ট দিচ্ছি, সো মিউকোসার এনহান্সমেন্ট হচ্ছে, একটু সারাউন্ডিং সফট টিস্যু ইনফ্লামেটরি চেঞ্জ আছে, আউটার ইসোফেজিয়াল ওয়ালও ইয়ে করছে আর কি, মানে মিউকোসাটা এনহান্স করলো, তারপরে হয়তো একটু হাইপো, তারপরে আবার একটু আউটার ওয়ালটা একটু এনহান্সমেন্ট করলো, ভেতরে একটু এই মাঝখানে যে মাসেল, বিকজ অফ দ্য ইনফ্লামেশন একটু তো ইডিমা ফ্লুইড থাকবে, সো ওই জায়গাটা একটু মানে কালো হতে পারে, সেটাকে বলে টার্গেট সাইন আর কি। মানে একটা ইন্টারনাল ওয়াল হাইপারটেন্স, আউটার ওয়ালটা হাইপারটেন্স, মাঝখানে একটু কালো মতো হতে পারে, সো এটা একটা টার্গেট অ্যাপিয়ারেন্স দেয় অনেক সময়। ঠিক আছে, আর গ্রেড 3 হচ্ছে যেটা অ্যাবসেন্স অফ পোস্ট কন্ট্রাস্ট ওয়াল এনহান্সমেন্ট, মানে আমি কন্ট্রাস্ট দিয়েছি কিন্তু আমার ওয়াল এনহান্সমেন্ট হচ্ছে না, সেটা কখন হবে না, না পারফরশনে তো বুঝতেই পারবে, নেক্রোসিস হয়ে আছে, ট্রান্সমুরাল নেক্রোসিস নিচ্ছেই না, ব্লাড ভেসেল তো থ্রম্বোসিস হয়ে গেছে বিকজ অফ ইনফ্লামেশন, সো ব্লাড ভেসেল না গেলে এনহান্সমেন্ট হবে কি করে। সো দ্যাট মিনস যদি পোস্ট ওয়াল মানে পোস্ট কন্ট্রাস্ট ওয়াল এনহান্সমেন্ট না করে সিটিতে, যেটা গ্রেড 3, দ্যাট মিনস ইট উইল করেসপন্ড টু এন্ডোস্কোপিক গ্রেড 3B। ঠিক আছে, আর গ্রেড 2 মানে হচ্ছে এটা 2B বা 3A হতে পারে আর কি, আর গ্রেড 1 হচ্ছে এন্ডোস্কোপির গ্রেড 1 বা 2A। তাহলে যদি আমি দেখি যে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমরা যেটা দেখি কন্ট্রাস্ট দিলাম, এনহান্সমেন্ট হচ্ছে কি হচ্ছে না, যদি এনহান্সমেন্ট না হয়ে থাকে ইজ অলওয়েজ 3B, দ্যাট মিনস ট্রান্সমুরাল, সো ইজ আ পোটেনশিয়াল ফর perforation. It may immediately when it can cause perforation. Yeah. Okay. Barium swallow has no role, because see barium, if it is a perforation, if the barium goes there, barium is bad. If a gastric perforation হয়, তুমি যদি barium হয়, it will cause again তোমার already acid or alkali induced peritonitis, তার উপর it will be a barium induced peritonitis. Okay, so barium has no role basically in the acute stage. ক্রনিকে ইয়েস হতে পারে, আমি দেখতে চাই, আমরা অনেক সময় দেখি, বাট নট ইন দ্য অ্যাকিউট। সো নাও সিটি ভার্সেস এন্ডোস্কোপি, হুই ইজ বেটার? এখন যদি দেখো মানে কারেন্ট লিটারেচার যদি দেখো, সে সিইসিটি অ্যাবডোমেন, নেক, থোরাক্স এন্ড অ্যাবডোমেন সবই আমরা নেই না, পুরো তো আমরা যখন খাবো তখন তো এইভাবেই তো নামবে না, সো হ্যাভ টু নেক, কভার নেক অলসো, নেক, চেস্ট এন্ড অ্যাবডোমেন perform 3 to 6 hours after corrosive injection is superior to endoscopy to detect these transmural injuries. Okay, so current emergency treatment algorithm is based on CECT. If you see the current literatures, they are much more CT based. It was not so 30 years, 40 years earlier, because that time CT was not available so freely. So that even endoscopy is also in the 90s basically. All the advancement of endoscopy is in the 90s, the first decade of 2K, 2000 AD and first decade, এগুলো তো হচ্ছে এন্ডোস্কোপির অপটিক্স অনেক বেটার হয়েছে, বাট সিটিও তো তার সাথে সাথে ইম্প্রুভ হয়েছে না। সো নাও ইফ ইউ কম্পেয়ার এন্ডোস্কোপি অ্যান্ড সিটি, দিস ডেজ সিটি হ্যাজ
cross the endoscopy in terms of sensitivity. Okay. Now endoscopic evaluation is reserved for patients যেখানে CT is contraindicated, কারো renal failure আছে, you cannot give contrast, বা কারো contrast allergy আছে, এইসব ক্ষেত্রে you go for endoscopy. Or in pediatric age group যেখানে you don't want to expose to radiation much. Remember that dose? একটা one chest x-ray কত, একটা abdominal x-ray কত, আর একটা CT কত, remember? Huh? Yeah. So pediatric population. So their endoscopy is there. But sometimes, see, CT is a costlier one than endoscopy. So sometimes if there are cost issue, we are a resource constrained and relatively poorer socioeconomic conditions. So sometimes, even if today, sometimes we have to manage with endoscopy. Yeah, CT is reserved for suspected perforation or that because of the cost. CT, a good CT will cost you anyway plus minus 10,000, whereas endoscopy will be done in 1.5K, 2K, something like that. Yeah. Okay. So emergency surgery, যদি পারফোরেশন হয় তাহলে emergency surgery করতে হবে, but sometimes hemorrhage হলেও আমরা you have to go for an hemorrhage. মানে কি, যখন hemorrhage হচ্ছে মানে পুরো মিউকোসা স্লাফ আউট করে গেছে, যদি এক্সটেন্সিভ স্লাফ আউট করে, they won't, you cannot control it in any other way. You have to go for an, suppose যদি স্টমাক থেকে হয়, even যদি একটা জায়গা থেকে হয়, you have to go for a total gastrectomy. There is no role of partial gastrectomy. ধরো স্টমাক থেকে hemorrhage হচ্ছে and we have to go for an surgery, then you have to go for a total gastrectomy, even if the segmental, because বাকি জায়গা থেকে আবার পরে করতে পারে আর কি, কতবার তুমি অপারেশন করবে, তাই না? সো যদি আমাকে অপারেশন স্টেজে যেতে হয়, then you have to go for a total gastrectomy. ঠিক আছে? So partial gastrectomy is not advocated because ongoing necrosis can affect the remnant stomach. And it's a continuous process. Final score will be settled after 6 months only. So ongoing process চলতে থাকলে মুশকিল. So that's why there is no. And if you operate, always feeding the anastomy. আমাদের সবসময় ভাবতে, আমরা অনেক সময় যেটা করি যে যদি দেখি যে পেশেন্টের যার হায়ার ইনজুরি আছে সে তো ইমিডিয়েটলি খেতে পারছে না, তাকে তো তোমাকে একটু এনপিও রাখতে হবে, তাকে ইয়ে করতে হবে, তুমি কতদিন আইভিতে দেবে, সো তাদের আমরা অনেক সময় ফিডিং জেনেস্টমি করে দিই। উই ডোন্ট ডু এনিথিং মেজর সার্জারি অন দ্য ইমিডিয়েট পিরিয়ড। ফার্স্ট হচ্ছে অনলি লাইফ সেভিং থিংস, মেনটেন নিউট্রিশন, মেনটেন এয়ারওয়ে, ইফ রিকোয়ার tracheostomy is not needed in all cases, only in airway involvement cases. Otherwise, go for a feeding genestomy so that you can maintain nutrition. Then after, once the final situation comes, say after 6 months, then we will evaluate, we'll see how much of esophagus has gone, how much of stomach is gone, then we will plan. Okay. So feeding genestomy is must. Okay. That will optimize your nutrition. তাহলে long term sequelae কি? Obviously stricture, narrowing stricture may be short segment, stricture may be long segment. তাহলে স্ট্রিকচারের ট্রিটমেন্ট কি হয়? নর্মালি ডাইলেটেশন, আইদার স্যাভারিগিলিয়ার ডাইলেটার অর ইট উইল বি আ বেলুন ডাইলেটার। তাহলে এটার মধ্যে কোনটায় ডাইলেটেশনের রেজাল্ট বেটার হবে? কোনটায়? একটা শর্ট লেখা আছে, একটা লং লেখা আছে। শর্ট, এক্স্যাক্টলি। কারণ তাহলে এখান দিয়ে ঢুকে এটাকে ডাইলেট করাটা ইজিয়ার হবে। তাহলে যদি লং হয়, সে মোর দ্যান 8 সেন্টিমিটার স্ট্রিকচার হয়, তাহলে তার dilatation chance of success will be less. These patients usually they need surgeries. It's a long strictures on এই সময় বেরিয়াম সোল আমরা অনেক সময় দেখিনি, সে আফটার 3 months, 2 months, 3 months, হ্যাঁ, যে যখন মোটামুটি এই পিরিয়ডটা পেরিয়ে গেছে আর কি, মানে উইক পিরিয়ডটা পেরিয়ে গেছে, ফাইব্রোসিস হ্যাজ অকার্ড, হ্যাঁ লম্বা একটা ধরো ইয়ে হয়েছে আর কি। এইখানে যদি শর্ট হয় তাহলে চান্স অফ ডাইলেটেশন ইজ success of dilatation is much more. If it is a long segment stricture, normally they require surgery. কি সার্জারি লাগে নর্মালি? আসলে টাইপ অফ সার্জারি ইজ ডিটারমিন্ড, যে মানে শুধু ইসোফেগাস না শুধু স্টমাক তার উপর নির্ভর করে। সো ইউজুয়ালি উই কল ইট কোলন পুল আপ, ঠিক আছে? বিকজ ইসোফেগাস যদি তোমাকে মানে বাইপাস করতে হয়, এইখানে তো আসতে হবে, অনেকটা উপরে আসতে হবে, সো আমাকে কোলন অফ দিতে হবে। এই সময় আমরা বেরিয়াম সোয়ালোটা ইম্পর্টেন্ট, বিকজ উই হ্যাভ টু সি দ্য বেরিয়াম সোয়ালোতে আমি পড়েছিলাম যে এখানে আমরা পাইরিফর্ম সাইনাস, ভ্যালিকুলা এগুলো দেখি যে এগুলো ঠিক আছে কিনা। অনেক সময় ধরো সার্ভাইকাল ইসোফেগাস থেকেই যত ইয়ে শুরু হয়ে গেছে, স্ট্রিকচার শুরু হয়ে গেছে, অ্যাটলিস্ট উই হ্যাভ টু গেট, রিমেম্বার দ্য পিকচার, বেরিয়াম সোয়ালো ইসোফেগাসে এখানে একটা ভ্যালিকুলা পাইরিফর্ম সাইনাস ছিল। ইভেন ইফ দ্য ভ্যালিকুলা পাইরিফর্ম সাইনাস ইজ ওকে, উই ক্যান পুট দ্য কোলন দেয়ার। ওকে, ওই সময় উই নিড এ গুড বেরিয়াম সোয়ালো পিকচার, ঠিক আছে?
আর যদি ফ্যারেঞ্জিয়াল স্ট্রিকচার থাকে, যদি ফ্যারিংসের স্ট্রিকচার থাকে, তাহলে ডাইরেক্ট সার্জারি করা যায় না, ইউ হ্যাভ টু স্টেজ সার্জারি। সেখানে তোমাকে নিউ এসোফেগাস তৈরি করতে হবে, আইদার পেক্টোরালিস মেজর বা স্টার্নাক্লোইডোমাস্টার মাসল দিয়ে ইউ হ্যাভ টু ফ্ল্যাপ তৈরি করতে হয়, নিউ এসোফেগাস তৈরি করতে হয়, স্টেজ প্রসিডিওর করে সেকেন্ড স্টেজ আবার পুল আপ করতে হয় আর কি। সো ইট উইল বি এ কমপ্লেক্স। সো যত হায়ার ইঞ্জুরি হবে, হায়ার আপ ইঞ্জুরি হবে, তত দ্য কমপ্লেক্সিটি অফ সার্জারি উইল বি হায়ার, মোর কমপ্লেক্স ইঞ্জুরিজ। ওকে। আর যদি আইসোলেটেড গ্যাস্ট্রিক ইঞ্জুরি থাকে, আমরা অনেক সময় বাকি স্টমাক ঠিক থাকে, আমরা অনেক সময় গ্যাস্ট্রোএনস্টমি করি, হ্যাঁ, কিন্তু গ্যাস্ট্রোএনস্টমি করলে আমরা নর্মালি রেট্রোকলিক করি না, ইজ অ্যান অ্যান্টিকলিক। রেট্রোকলিক করলে কি হয়, পরে যদি কখনো সেটাকে মানে আমাদের কোলন পুল আপ করতে হয়, ইট উইল বি ডিফিকাল্ট, বিকজ কোলনিক যে ভাস্কুলারিটি থাকে সেটা জিওপার্টাইজড হতে পারে। সো যদি জিজে করি আমরা সবসময় অ্যান্টিকলিক করি, ইটস ইজিয়ার টু ডিসম্যান্টেল। আর হচ্ছে স্ট্রিকচার ফর্মেশন। স্ট্রিকচার ফর্মেশন যতটা পারে প্রিভেন্ট করা উচিত। যদি আমরা দেখি যে গ্রেড 2 ইঞ্জুরি হচ্ছে, উই পুট আ রাইলস টিউব। 1 হলে তো কিছুই করা দরকার নেই, ইল হিল, হ্যাঁ, এন্ডোস্কোপিক গ্রেড 1 অনলি এরিথিমা, নাথিং টু বি ডান। গ্রেড 2 হলে আমরা ইউজুয়ালি একটা রাইলস টিউব করি, তাহলে অ্যাটলিস্ট একটা রাইলস টিউবের জায়গা থাকবে, অ্যাটলিস্ট মানে সাইনেকি ফর্মেশন কম হবে, একটু রাইলস টিউব ডাইরেটেশন করার জায়গা থাকবে, এরকম আর কি। বাট ইটস নট অলওয়েজ, আই মিন it's not a very, I mean, say 100% foolproof system. It's not like that. Even because of the initial injuries, initial depth of injuries, strictures can happen even if you put a raised tube. Stent, some people put stent, but may or may not work. It's not very, I mean, good. There are some pharmacological agents also not very effective. Yeah. So actually, the injury is initial injury that will determine your further course, because the moment you consume injury, depending on how much you have ingested, what is the, how strong it is, acid or alkali, how strong, what is the pH, depending on that the initial injury will happen. So your idea will be try to limit, don't aggravate further injuries, and I mean identify the life-threatening complications, either perforation or the hemorrhage. Manage that, and after that maintain nutrition, give some feeding anastomy, okay, and then later on whatever he develops, strictures, stomach, esophagus, manage that way. That's the thing, okay. So to summarize, first hoche history, physical examination, initial management is a supportive care, airway, tracheostomy needed or not, PPI, corticosteroid if it is high grade, antibiotics if it is high grade, okay, that's the initial management. And depending on the grade of injury, so grade 1 আছে in hospital admission required for 1 to 2 days, and you can quickly give diets. Grade 2 2B, close monitoring, admit to ICU, okay, endoscopic guided nasoenteric feeding tube, nasogastric or nasoenteric, NJ tube, nasoenteric, normally we give NJ tube, okay, maintain on NPO for 2 to 3 days, okay. And grade 2A to 3A to 3B, again admit to ICU, maintain IPO for, NPO for at least 3 days, and normally in hospital admission required for at least 1 week. Don't, discharge the patient soon. So higher grade of injuries, keep him admitted longer, because they may proceed to these things, perforation. That's why you have to grade the injuries. So that's the management in nutshell, okay.